أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں اس وقت آپ کے سامنے 6 گنہگار لوگوں کے عذاب بیان کروں گا اور ان گناہوں کی کچھ تفصیل بھی بیان کروں گا جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگ بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور بعض لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت ہلکا سا اور چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے کرنے والے لوگوں کے عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر اور بہت سے منظر دیکھے ہیں اور صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 6 گنہگار لوگوں کے عذاب کے منظر کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیلنا اور بار بار انہیں زخموں کو چھیلتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا گھسنا اور ان کا کاٹنا اور خون کی نہر میں غوطہ کھانا، پتھروں کا مارا جانا، کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تیسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ بتائیے میرے دوستو، یہ بھی کتنا سخت عذاب ہے۔ یوں تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ہماری ایک انگلی ہی کو پتھر سے کچلے اور پھر اسی انگلی کو بار بار کچلے تو ذرا سوچو کہ کتنا درد ہوگا، اور وہاں تو سر کچلا جا رہا ہے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھونس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ پانچواں منظر یہ ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ کتنا دردناک عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ چھٹا منظر یہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा कि उनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे हैं और ऊंट बैल की तरह चल रहे हैं और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन सब अजाबों से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इन सब अजाबों से हम सब की हिफाजत हो सकती है, लेकिन उसी वक्त जब हम उन गुनाहों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से ये अजाब हो रहे थे। अब हम आपको सरकारे दो जहां की जुबानी उन अजाबों की वजह बताते हैं जिनकी वजह से ये नाजिल हो रहे थे। पहला अजाब जो आपने सुना, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जतों पर हाथ डालते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा हम इसका जायजा लें कि ये गीबत करने का गुनाह आजकल कितना आम हो गया है। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, कोई गुफ्तगू इससे खाली नहीं। ये एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजलिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं और कुरान करीम में गीबत के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे कुरान हकीम कहता है कि एक दूसरे की गीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो, लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो गीबत को भी बुरा समझो। इस पर जरा गौर करें कि इसमें गीबत की कितनी बुराई बयान फरमाई है। एक तो इंसान का गोश्त खाना, और इंसान भी कौन सा, अपना भाई, और भाई भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना संगीन है उतना ही दूसरे की गीबत करना संगीन और खतरनाक है। आजकल तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि वो गीबत को गुनाह ही नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गीबत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये गीबत ही नहीं, हालांकि वो गीबत है। मेरे दोस्तों, गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी दूसरे के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई बयान करना जिसके बयान करने को वो नापसंद समझता है और वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, झूठ ना हो, तो ये गीबत शुमार होगी। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, गीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस मजलिस में किया गया था तो उसको तकलीफ हो, तो ये गीबत है। उन सहाबी ने फिर सवाल किया कि अगर मेरे भाई के अंदर वो खराबी मौजूद हो जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर वो खराबी मौजूद है तब वो गीबत है, और अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम झूठ कह रहे हो तो फिर ये गीबत नहीं बल्कि ये बुहतान बन जाएगा और दूसरा गुनाह हो जाएगा। और बाज लोग तो गीबत को दुरुस्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि मैं गीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर ये बात साफ साफ कह सकता हूं। याद रखो, चाहे तुम वो बात उसके मुंह पर कहते हो या ना कहते हो, वो हर हालत में गीबत है और ये गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा ही बड़ा गुनाह है जैसे शराब पीना, डाका डालना, बदकारी करना गुनाह कबीरा है। दोनों में कोई फर्क नहीं, वो भी हराम है, ये भी हराम है। बल्कि गीबत का गुनाह उन गुनाहों से ज्यादा संगीन है, इसलिए कि गीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। इसलिए खुदा के लिए इसका एहतमाम करें कि ना गीबत करें और ना गीबत सुने, और जिस मजलिस में गीबत हो रही हो
اس میں بات چیت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں۔